اقبال امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں کوئی کسی کے بچے بچتے نہیں ہیں، تو وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو وہ مانگے کا کر دیتے ہیں کہ یہ مانگ کے کپڑے یا جوتا وغیرہ یا اس کی ضروریات پوری کریں گے، کہ لوگوں سے اپنے جیب سے نہیں خرچ کریں گے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جانور کوئی پیدا ہوتا ہے تو اس کو بھی وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ کی راہ کا کر دیتے ہیں یا اس طرح نیت کر لیتے ہیں کہ یہ میں قربانی پہ دوں گا، تو اس طرح کا کرنا کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ بچے کو مانگ کر کپڑے پہنانا، یہ تو میں نے پہلی بار سنا۔ اگر اس کی شرعن کہ یہ حقدار نہیں ہے مانگ کر پہنانے کا، مسکین نہیں ہے، اس کو کپڑے میسر نہیں ہیں، وہ تو حسب ضرورت مانگ سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں جو ٹوٹکا دوسرا ہے کہ یہ مطلب بچہ بچتا نہیں ہے تو دوسروں کے کپڑے پہنے گا تو بچ جائے گا، تو اس طرح سوال کا دروازہ کھولنا اور لوگوں سے یہ بھیک ہی کی صورت ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، ایسوں سے لیا کہ جن سے اپنی ترکیب ہے، خالہ کو 10 کپڑے دے چکے ہیں اپنے طور پر، اب خالہ سے ایسے راہ و رسم موجود ہے کہ ایک مانگیں گے تو وہ خوش ہو کر دے گی، یہ صورت دوسری ہے۔ لیکن پھر بھی یہ ٹوٹکا، یہ اسی صورت کرنا ہوتا ہے جب کہ یا تو قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت، یا اولیاء کرام یا بزرگان دین نے اس کو کیا ہو یا اس کی ترغیب دلائی ہو۔ اس طرح مطلب بعض ایسے ٹوٹکے ہوتے ہیں جو بزرگوں سے چلے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب تک یہ پتہ نہ تو خالی اپنی طرف سے ایسے الٹے سیدھے ٹوٹکے بنانے نہیں چاہیے کہ اس سے بھی لوگ تکلیف میں آتے ہیں، پھر ظاہر کے باتیں بھی بنتی ہیں، اس میں تنفیر کی بھی صورت بنتی ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمارے رائج ہیں جن کا ثبوت بزرگوں سے بھی نہیں ملتا، مطلب بزرگوں سے بھی ثبوت ملے نا، علماء سے ثبوت مل جائے، بزرگوں سے ثبوت مل جائے تو پھر بھی آدمی بولے۔ اب آپ نے درگاہوں پہ دیکھا ہوگا نیلے پیلے دھاگے باندھ کے اور جالی ہوتی ہے اس کو چھپا دیتے ہیں، اچھا من کے تالے لگا کے آ جاتے ہیں، پتہ نہیں اس میں کیا ان کا کانسیپٹ ہے۔ آپ کو کوئی بھی عالم دین کا بھی نہیں ملے گا جس نے نیلا پیلا دھاگا باندھا ہوا دیکھا ہو تو مجھے اس کے ہاتھ کا فوٹو مجھے بھیج دینا، میں سمجھا دوں گا اگر میری ترکیب کا ہوا تو۔ یار یہ کیا لگا رکھا ہے آپ نے؟ یہ جو مطلب جو آپ بولو عالی موالی تو پھر کسی کو خراب لگ سکتا ہے، نہیں ہے، اپنا انداز نہیں ہے یہ نیلے پیلے دھاگے مطلب، اور اپنے تالے، اب یہ جالیوں پر تالے لگاتے ہیں، مزاروں کی جالیوں پر، خدا جانے یہ کہاں سے اٹھا لا یار، میں غریب بھوکوں مر رہے ہیں یار، ایک تالا 500,000 روپے کا ہوگا یار، کسی کو دے دو نا یار، اس کو دو گے اس کے دل کی دعا نکلے گی، تمہاری مراد پوری ہو جائے گی، باقی یہ تالا بند تالا مراد بند نہ کر دے تمہاری۔ تو یہ درگاہوں پر طرح طرح کے مطلب حساب کتاب لوگ کر رہے ہوتے ہیں، پھر مجاوروں کی بھی بعض موجودگی ہوتی ہے، وہی کھول کے لے جاتے ہوں گے، بیچ کھاتے ہوں گے، خدا بہتر جانے، ہر مجاور ایسا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے، اس طرح کرتے ہیں۔ بعض مزاروں پہ دیکھیں گے وہ بچوں کے جھولے لگا دیتے ہیں مزار پہ، تو کسی نے بتایا تھا، یہ پتہ نہیں کہ میرا اندازہ ہے کہ شاید یہ بے اولاد جو ہوتے ہوں گے نا وہ جھولا لگاتے ہوں گے، حضرت جو ہے اب جھولے میں بچہ ڈال دیں گے، خدا بہتر جانے۔ تو بے شک حضرت کو اللہ نے بہت طاقت دی ہے، ان کے فیوز و برکات سے، ان کی دعاؤں سے ایک نہیں مطلب 12 اولاد مل جائے گی اللہ کی رحمت سے، اللہ دے گا، یہ دلا دیں گے۔ لیکن یہ جھولا، اب یہ جھولا 1000 1500 2000 کا آپ نے لگا دیا، یہ جائے گا کس کے پاس یہ جھولا؟ ہاں اگر بزرگوں نے سب فرمایا ہے یا قرآن و حدیث میں کوئی تذکرہ تو بالکل 12 جھولے لگا کے آ جاؤ، لیکن یہ اس طرح کی کئی چیزیں درگاہوں پہ جاتے ہیں نا، تو ہر درگاہ پہ بعض اوقات کئی درگاہوں پہ الگ الگ اسٹائل ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے، اور کسی کو اس کا مطلب وہ بیک گراؤنڈ نہیں پتا ہوتا، بھائی کیا بہت ایسا ہم تو دیکھتے رہتے ہیں، ہمارے بڑے باپ دادے کرتے رہتے ہیں، کرتے آج چلے آ رہے ہم بھی یہ کر رہے ہیں، پتا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو بھائی جھولا پنگوڑا یہ مطلب تالا یہ سب بیچ باج کے اپنی ذاتی جو ہے بیچ کے کسی غریب کو دے دو، اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، کسی کو کام آ جائے گا، تالا زنگ کھا جائے گا، گل سڑ جائے گا۔ ہاں مزارات پہ جو چادریں چڑھاتے ہیں نا، اس کا مقصد ہے، چادر چڑھانے کا منع نہیں ہے، چادر چڑھائی تو چادر سے ایک اللہ کے نیک بندے
की तरफ निशानदेही मिलती है, मेंशन होता है कि भाई ये कोई अल्लाह वाला बंदा है कि लोग अकीदत से इस पे चादर चढ़ा रहे हैं। तो ये चादर जो चढ़ी हुई है वो भले कीमती है, बेशक वो चादर चढ़ी रहे कि इससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। चराग रोशन है वहाँ मजार शरीफ पर, साइड पे चराग भी जलाते हैं, तो इससे लोगों को अट्रैक्शन मिलता है। गुम्बद शरीफ बना हुआ मजार का, अगर इस पे खर्चा बहुत हुआ है, लेकिन इससे लोग करीब आते हैं कि ये पहचान होती है कोई अल्लाह का नेक बंदा है, यहाँ आएंगे, दुआ फतिहा करेंगे, यासीन शरीफ करेंगे, तो इस तरह वहाँ इनके कदमों में बैठकर सुकून हासिल करेंगे और मतलब इनसे फयूज़ व बरकत हासिल करेंगे। तो ये मकासिद हैं। बाकी मैं मुताले और झूले की बात कर रहा हूँ, इनके मकासिद समझ में नहीं आ रहे मेरी, अल्लाह बेहतर जाने। बाजार तो कोई मकासिद समझ में नहीं आ रहे। उलमा ये कर भी दे रहे, गुम्बद उलमा बना रहे हैं, चादर उलमा चढ़ा रहे हैं मजारों पर, ये सब उलमा कर रहे हैं, इसे मना भी नहीं करते बल्कि बाज़ औक़ात इसकी तरगीब भी दिलाते हैं। तो ये समझ में आता है कि हम तो उलमा के पीछे पीछे हैं। हमारी वो नीले पीले मतलब झंडे लहरा कर वो कड़े पहन के डी डी लगे दम ते बिटे गम दुनिया कबावे खावे, हम ऐसों की बातों में नहीं आते हम कि मतलब ये कि वो मौलवियों की शरीयत हो रहे और हमारी शरीयत हो रहे। ना 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 ना, इस्लाम एक ही है। और मौलवियों ने इनको उलमा कोई मौलवी फिर बाज़ वक्त हकारत से कह रहे होते हैं, नऊज़ु बिल्लाह। तो हम तो भाई उलमा ने हमको शरीयत समझाई, सच्ची बात है। कुरान करीम हमें कहाँ समझ में आता है, उलमा ही समझाते हैं, तो थोड़ा बहुत सुन लेते तो कोई बात ज़हन में बैठ जाती तो ये समझ में आता है। बाकी अब हम अवाम क्या समझे यार। अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए, हमारा ईमान सलामत रखे। तो दाढ़ी वाला इमामे वाला देखकर बिदका नहीं करे ये मौलवी है। जिसका हमने कलमा पढ़ा वो दाढ़ी और इमामे वाले ही तो हैं, है ना। फिर क्या झगड़ा है यार, क्या मसला है, क्या तकलीफ है। तो ये नऊज़ु बिल्लाह शैतान वसवसे डालता है, इसके चक्कर में ना आए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा, ताला जो ये मज़ारात पे जो ताला लगाते हैं, तो ये ताला तो बंद कर देते हो, चाबी भी साथ ले जाते हैं। अब ताला तो खुला नहीं, और अब इतने सारे ताले हो गए, अब इसको कोई ना कोई तोड़ेगा ताकि दूसरे ताले लग जाएं। जगह भी तो बनानी है ना दूसरे तालों के लिए। तो अब ये जो तालों की जो जगह बनाने के लिए जो ताले तोड़े, जो ताले तोड़ कर या तालों की नई चाबी बना के जो ताला ले गए, ताला है किसका, ये कौन ले जावे इसका ताले को। क्योंकि जिसके जो ताला ले जाता है उसकी अक्ल का भी तो ताला खोलने की जरूरत है कि नहीं। में जाएगा, ये जाएगा स्क्रैप में। ये इस पर मुझे मिसाल आई, किसी ने अच्छी मतलब कोई पोस्ट देखी थी कि रिश्तों के ताले जो है ना वो चाबी से खोला करो, थोड़ी देर खोलोगे तो एक ही बार खुलेगा और रिश्ता टूट गया। इस तरह की कोई याद आता है वो अच्छी मतलब वो किसी का मैसेज। तो 12 लेके ये चाबी लेकर गए तो ताला तो नकारा हो गया, थोड़े से तोड़ा तो स्क्रैप में जाएगा। तो भागते भूत की लंगोटी से ही वो मुहावरा है कि मतलब जो भी थोड़ा बहुत लोहा पीतल काम तो आएगा। तो ये अब किसका हक तो जो उसने लगाया नहीं, चीज तो उसी की है, उसकी मिल्क से ये जुदा नहीं होगी। ये लगा देते हैं, समझ में ही आता है, ये लगा दिया है तो ये उसका है, उसने किसी के लिए मुबाह तो किया नहीं है। अब वो तो यही समझेगा कि अब ये ताला मैंने बंद कर दिया है, अब मुराद की चाबी आएगी, इस ताले को खोलेगी और मेरी मुराद पूरी हो जाएगी। अब इंतजार में वो ताला खोलने के इंतजार में हो सकता है कि उसके कब्र का ताला बंद हो जाता हो, खुदा बेहतर जाने। अल्लाह पाक अक्ल सलीम अता फरमाए हमको। मज़ारात औलिया की हाजिरी जरूर दिया करें, मुस्तहब्बात में से आला मुस्तहब्बात, बड़े फयूज़ व बरक़ात हैं, लेकिन उस तरीके पर जो हमें उलमा सिखाएं, जो शरीयत हमें सिखाए, हिसाब किताब नहीं किया करें। फिर औरतें मर्द सब मिलजुल कर मज़ारों पे पड़े होते हैं और पता नहीं क्या क्या धंधे हो रहे होते हैं वहाँ, खुदा की पनाह। फिर ये कि उर्स शरीफ आते हैं तो शामियाने लगते हैं, तो उसमें वो सुट्टे के दम लगाने वाले मुस्तंडे बैठे होते, लंबा डंडा और हाथ में कड़े और लगे दम ते मिट्टे गम, दुनिया कमावे खावे हम टी करके जो इस तरह बैठे होते हैं ना, ये भी मतलब बड़ा मतलब ईमानों को लूटने वाले बाज़ मामलात होते हैं। और लोग बस समझते नहीं किसी बात में, कोई भाषा नहीं समझते, बाबा 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 करके पाँव दबा रहे होते हैं। अरे नमाज हो गई, मस्जिद में अजान हो गई, जमात हो गई, नमाज खत्म हो गई, बाबा तो यहीं मरा पड़ा है,
बाबा कहाँ, अरे पता नहीं बाबा, अजमेर शरीफ असर पढ़ता है तो बाबा मगरिब बगदाद में पढ़ता है, तुमने बाबा को पहचाना ही नहीं है। ऐसे बाबों की पहचान अपने को चाहिए भी नहीं। हम लोग तो जो शरीयत है जाहिर पर जाहिर है। हाँ, औलिया किराम के बाजों के वाकयात हैं कि वो मतलब इस तरह नमाजें पढ़ना है, इनका दूसरे मकामात पर बुजुर्गों पर या एक वक्त में कई जगह तशरीफ लाना, तो उनके सारे हाल शरीयत के मुताबिक होते थे। यहाँ तो बाबा सुट्टे का दम लगा रहा है और भंग घोट रहा है, और वो बगदाद पहुंचा हुआ है, तो अजमेर पहुंचा हुआ है, तो कलियर शरीफ पहुंचा हुआ है। यार क्या लगा रखा है यार। हुजूर एक बात तो बताएं, वही है तो दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। एक बात तो बताएं, लाठी उसको ऐसों को भी मवाद मिल ही जाता है। ये बाबा जो कहते हैं कि जोहर वहां पढ़ते हैं बगदाद में और अजमेर में, तो ये खाना यहाँ क्यों खाते हैं? फिर खाना भी वहीं खा कर आए ना, लंच और डिनर यहाँ कर रहे होते हैं, नमाजें बाहर पढ़ रहे होते हैं। बल्कि मक्के शरीफ में ज़मज़म पी दिखाने के लिए खाते हैं, नहीं आपको दिखाने के लिए खाते हैं। बाबा हर लंगर में तशरीफ फरमा होते हैं, तो बस ये जवाब मिल सकता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।